न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्राइम टाइम। मैं हां यादविंदर सिंह। महंगाई दी मार, एक पासे करोना च लोकां ते मार पई, लोकां दे बिजनेस गए, लोकां नूं तनखाह नहीं मिली, लोग घरां सी, ते दूजे पासे जदों ही लोग घरों निकलदे ने तां महंगाई दी मार पैंदी है। सिलेंडर महंगा हुंदा है ते नाल दी नाल एयर फ्यूल आउण वाले दिनां दे अंदर, यानी एक आम बंदे तो लैके एक लीड क्लास तक इस तों प्रभावित होएगी आम बंदा। सिलेंडर की लोड़ हर आम बंदे नूं आ, हर आम ते खास नूं। दूजे पासे एयर टिकट महंगी होएगी तो अलीट क्लास जिहड़ी घुमदी आ वख-वख थावां दे उत्ते, बिजनेसमैन लोग, उन्हां दे उत्ते वड्डी मार पैण जा रही है क्योंकि एयर फ्यूल भी महंगा हो रहा है। तो दूजे पासे जिहड़ी ये चीज़ हैगी कि सिलेंडर आम बंदे दी जिहड़ी लोड़ है वो भी महंगी होण जा रही है। तो क्यों महंगा होण जा रहा है कि सरकारां दा कोई सिस्टम नहीं है। केंद्र सरकार जदों इंटरनेशनल मार्केट च बैरल डॉलर जिहड़ा रेट सी तेल दा वो घटिया होया सी, उसके बावजूद भी चीज़ां मैनेज क्यों नहीं होया। पूरी दुनिया के अंदर करोना तो बाद चीज़ां बदल रही ने, देश अपने लोगों नूं राहतां दे रहे हैं, पर इंडिया च मार पै रही है, महंगाई की मार पै रही है, आम बंदे ते पै रही है। इसे ते असीं चर्चा करांगे। साडे नाल बीजेपी तो होणगे सीनियर लीडर हरजीत सिंह गरेवाल, ते साडे नाल कांग्रेस पार्टी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह दे सियासी सकत्तर संदीप संधू होणगे। पहलां तुहानूं दस दईए कि अंकड़ा की है। ग्राफिक के जरिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ तुहानूं दिखाउने आ कि हुण तक की हैगा। करोना काल च महंगाई की दोहरी मार पई है। गैस सबसिडी LPG के सिलेंडर के रेट 11.50 पैसे तो लैके 37 रुपए तक का वाधा गा। 11.50 पैसे तो लैके 37 रुपए तक का वाधा। 19 किलो वाले सिलेंडर के रेट 110 रुपए तक वधे ने। एवीएशन फ्यूल दीयां कीमतां वधियां ने। एवीएशन फ्यूल दीयां कीमतां च 50% का वाधा। जल्द हवाई सफ़र महंगा होएगा, जल्द हवाई सफ़र महंगा होएगा। गैस सबसिडी LPG के सिलेंडर महंगे होए ने तो आम बंदे तो लैके खास बंदे तक मार पई है। सरकारां कोले कोई प्लान क्यों नहीं है। एग्जिट प्लान का मतलब कि ये हुंदा कि लोकां नूं चीज़ां महंगियां कर दो, इन्फ्लेशन वधे, तो इन्फ्लेशन वधना कि साडी इकोनॉमी का कोई हल है जां उहदी मार किहड़े सैक्शन ते पएगी और किस तरह नुकसान हो रहा है सारिਆਂ ਦੇ सामने है। तो इस गल दे उत्ते ही चर्चा करांगे। साडे नाल जुड़ चुके ने बीजेपी के सीनियर लीडर हरजीत सिंह गरेवाल, साडे नाल जुड़ चुके ने कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह दे सियासी सकत्तर संदीप संधू साडे नाल जुड़ चुके ने। चर्चा असीं शुरू करते हैं की कहना उन्हां दा। सब तो पहला सवाल सीधे तौर के उत्ते गरेवाल जी नूं। गरेवाल जी, तुहाडी सरकार जदों प्रधानमंत्री मोदी सत्ता चाहुंदे ने, बीजेपी सत्ता चाहुंदी है, तो सवाल सीधे तौर के उत्ते कहा गया कि आम बंदे दी सरकार, आम लोगों की सरकार। इस देश च 50 साल कांग्रेस ने महंगाई वधाई, कांग्रेस ने फट्टी पोछती, तुहाडे इल्जाम हुंदे सी कांग्रेस ने बेड़ा गर्क करता। तुसीं की कर रहे हो सर? गरेवाल जी समझा सकते हो? करोना की मार पई है, दूजे पासे सिलेंडर महंगे, हवाई जहाज़ का सफ़र महंगा होण जा रहा। गरेवाल जी इस तरह यादविंदर जी, हर स्टेट गवर्नमेंट ने तेल दीयां कीमतां अंतरराष्ट्रीय लैवल ते घट होने के बावजूद अपने अपने जिहड़े चार्जिज उत्ते वधा दिते, अपने अपने टैक्सिस वधा दिते। और ये करोना कोविड-19 के अंदर एक विशेष परिस्थिति का निर्माण होया और साडी सरकार ने, केंद्र सरकार ने अज तो 1 महीना पहला इसे गैस दे, रसोई गैस दे जिहड़े सिलेंडर ने वो सस्ते कीते सी। पर इस वेले ऐसी परिस्थिति आ कि उन्हां दे अंदर एक वक्ती तौर के उपर ये किया गया। ये कैप्टन संदीप संधू जी बैठे ने, ये सरकार चलाउण दे इस वेले विच ने। इन्हां नूं पता कि सरकारां दी इस परिस्थिति के अंदर जिहड़ा हैगा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो उस तरह मुश्किल जो स्टेट गवर्नमेंट्स नूं हो रही है, वो केंद्र सरकार नूं, भारत सरकार नूं भी हो रही है। ਉਹਦੇ अंदर अगर ये वक्ती तौर के उपर होया तो अगे जाके फिर ये सस्ता होएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साडी सरकार समझदी है कि गरीबां नूं महंगाई वधाउणा जिहड़ा हैगा बहुत ज़्यादा इस वेले घातक आ। उन्हां दा भी जीवन जिहड़ा मुश्किल होया। पर ऐसियां परिस्थितियां दे अंदर कई बार कुछ वक्ती तौर के उपर करना पै जांदा। ये उही परिस्थिति आ, उसे दा ही सामना करन दे लई ਇਹਦੇ 'ਚ आम जनता भी सहयोग कर रही है। और जिन्ना सहयोग और अनुशासन च रह के भारत की जनता ने काम किया, मैं समझदा वो सरकार तो भी, सरकारां दे, स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दे भी कामां नूं सलाउण तो ज़्यादा ये भारतीय जनता जिहड़ी आ, साडी आम लोग जिहड़े आ उन्हां नूं सलाउण दी गल आ।
ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰ ਸਰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਟ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸਭ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੱਕ ਤੇ ਪਏਗਾ? ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਸੀਗਾ ਉਹ $90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $110-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਗੀ ਕੋਈ 56 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਗੀ 31 ਰੁਪਏ ਤੇ LPG ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ 350 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ $35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $11 ਤੱਕ ਵੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 72 ਜਾਂ 74 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ 62 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਤਾਂ 590 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੋ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ 2008 ਤੇ 2020 ਦੇਖੀਏ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ UPA ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। 2020 ਚ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਨ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਰਿਹਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਸਰਕਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਚੜੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੋਟਰ ਵਾਹੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿੱਲ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਫਸ ਗਏ ਲੋਕ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਠੱਪ ਪਿਆ ਸਾਰਾ।
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਹੈ ਇਹ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ परिस्थिति ऐसी हो गई कि ये ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਆ, ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਜੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸਸ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, GST ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ परिस्थिति ਨੂੰ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਏਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸਭ ਦਰੁਸਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੁੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਵਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਲ ਕਿਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣ? ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਅਨਲੌਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਪਟਰੀ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੇ GST ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਔਰ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ परिस्थिति ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਟਰੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਧਾਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੇਲੂਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੇਲੂਅਰ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਬੜੀ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਰਾਹਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਅਨਲੌਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਡੀਆ ਓਪਨ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਕਨੋਮੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 6ਵਾਂ ਜਾਂ 7ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਆ ਗਿਆ ਵਰਸਟ ਅਫੈਕਟਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ GST ਦੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਟੈਕਸਿਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 6-7 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੜਿੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਊਗੀ ਉਹ। ਪਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕੂਮੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਦਿਓ।
ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਬੀਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 56 ਕਰੋੜ NHRM ਚ ਆ ਗਿਆ, 974 ਕਰੋੜ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੀ ਲਿਆਈਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਗੱਲ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਇਹ ਫਿਰ ਬਹਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ GST ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜੀ GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆંકੜੇ ਹੈਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਆંકੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਨਲੌਕਿੰਗ ਹੋਊ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਸ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਖਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ? ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਵੀ GST ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਕੇਜ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਣਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਖੱਟਰ ਜੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਇਨਡਿਫੈਂਡੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ,
ਤਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੇ ਪਈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਗੱਲ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਾਂ 10 ਇਅਰਸ ਪਲਾਨ, ਆਪਾਂ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ, ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਨੰਬਰ ਵਧਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਬਰ ਵਧਨੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਰਜਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਨਾਗਾ, ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਆ ਇਹ? ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਫਿਰ ਕਾਮਰੇਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ 1960 ਤੋਂ ਖੜ ਜਾਓ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ। ਨਹੀਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਗੜਬੜ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਲੈਫਟ ਆ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਤਾ ਸੀ ਕਿ 2008 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਦੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਲੈ ਲਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੱਕ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਵਧਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਲੈਫਟ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈਫਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਰਾਈਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬਣੀਆਂ? 2014 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ 2020 ਤੱਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ PSU ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਸਕੈਮ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੈਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਕ ਓਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਆਹ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ BSNL ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, 50 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਬਿਲਡ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਬਾਹੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਦੋਂ ਖੜਾ ਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤੇ PSU, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਫਰਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, 1% ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਦੱਸੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਡਲ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਦੇਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਲਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਟੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਬੜੀ ਲਾਰਜਰ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਸਵਾਲ ਛਿੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਬੇਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਲਾਰਜਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਪਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, BSNL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਔਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਲੋਕ ਤਰਾ ਤਰਾ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰਤਮਾਨ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ।